Hello students, we are going to discuss about chapter 13 Python and CSV files part 1. In this video, we are going to discuss about what is CSV files and its purpose, how to create a CSV files and how to open CSV file in Excel. So what is CSV? Why do we need that? We know that Python has a vast library of modules that are included with its distributions. So one of the useful model is the CSV module, which gives the Python programmer the ability to pass CSV files. So the CSV is nothing but comma separated values. So Python provides lot of modules. The most useful and easiest module is the CSV module. The CSV file is a human readable text file where each line has a number of fields separated by commas or some other delimiters. So CSV nale comma separated value and the name வந்து comma separated value தான். It is a text file only. So normally நம்ம ஒரு notepad ல எப்படி ஒரு text file will create no, the similarly we can create a CSV file, but here each value should be separated by comma here. In CSV file, each line will be considered as a row. Whatever line we are typing in the notepad, each line will be considered as a row, and each data what we typed by separated by comma, each data will be considered as a column here. எல்லா லைனுமே ரோவா எடுத்துக்கும். அந்த லைன்ல நம்ம ஒவ்வொரு வேல்யூவும் கம்மா விட்டு நம்ம செப்பரேட் பண்ணி டைப் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த ஒவ்வொரு டேட்டா அந்த ஒவ்வொரு வேல்யூமே வந்து ஃபீல்டா எடுத்துக்கும். What do you mean by field? Field is known as a column. The CSV module will be able to read and write the vast majority of CSV files. So this module can able to read and create a CSV files. What is the difference between the CSV and XLS? XLS is nothing but Excel. So CSV means comma separated value. XLS is nothing but Excel sheet. What is the major difference between this? Excel is nothing but it is the binary files that holds the information about all the worksheets in the file, including both content and formatting here. So Excel, we know that Excel, no, it is a spreadsheet made up of rows and columns. We can store lot of informations in the Excel here. But CSV is the plain text format. It is a text file only. It is a plain text which is separated by the commas. So lot of values can be created in the CSV files and separated by the comma here. Then XLS files can only be read by the certain applications only that have been specially written to read their format. But CSV file can be opened with any text editor in Windows like Notepad, MS Excel, OpenOffice and etc. Excel in a spreadsheet saves a file with extension as .xls or xlsx, but the CSV file is saved with the extension as .csv. The Excel consumes a more memory while importing the data, but CSV files can be much faster and it consumes only the less memory. So CSV file it is a plain text to store the tabular data which can be created in the Excel database like that. So Excel எல்லாமே எப்படி இருக்கும், rows and columns spreadsheetல இருக்கும். Rows and columns எல்லா informationsையும் வந்து rows and columns தான் Excelல நம்ம சேவ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி டேட்டாபேஸ்லும் will store all the data in the form of tables only. What is a table? Rows and column is a table here. So இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லனா நம்ம இந்த மாதிரி டேபிள் ஃபார்மேட்ல தான் ஸ்டோர் பண்றோம். பட் CSVல அதே tabular informationsஐ நம்ம ஒரு plain டெக்ஸ்டா CSV ஃபைல்ல சேவ் பண்ணலாம். So நம்ம சேவ் பண்ற ஃபைலை we can import and export from other applications also. Excelல நம்ம import பண்ணலாம், Excelல export பண்ணலாம். அதே மாதிரி databaseலயும் we can able to do that. That is a major advantage of the CSV here. So the CSV file பார்த்தீங்கன்னா can be created by using a editor. Text editorலயே நம்ம create பண்ணிக்கலாம். அந்த ஃபைலை நம்ம எந்த
அப்ளிகேஷன்ஸில் வேணாலும் ஓப்பன் பண்ணலாம். லைக் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் அப்ளிகேஷன்ஸ்லையும் டேட்டாபேஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்லையும் நம்மளால் ஓப்பன் பண்ண முடியும். ஸோ எம்எஸ் எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணலாம், ஸ்டார் ஆஃபீஸில் ஓப்பன் பண்ணலாம், ஓப்பன் ஆஃபீஸில் ஓப்பன் பண்ணலாம். சிமிலர்லி we can open this in the database also. database என்ன டேபிளில் தானே எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் ஸ்டோர் பண்ணோம். ஸோ அந்த டேபிளில் கூட நம்ம CSV ஃபைல்ஸாக கூட நம்ம இம்போர்ட் பண்ணலாம். பட் இப்போ நம்ம எக்ஸலில் நம்ம ஒரு கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணோம்னா அந்த கண்டென்ட் எல்லாமே எக்ஸல் ஒர்க் ஷீட்ஸாக மட்டும்தான் இருக்கும், எக்ஸல் ஃபைலாக மட்டும்தான் அது சேவ் ஆகும். ஸோ அந்த ஃபைலை வந்து நம்ம எக்ஸலில் மட்டும்தான், அதாவது எந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த கண்டென்ட்டை ரீட் பண்ண முடியுமோ அந்த அப்ளிகேஷன்ஸால் மட்டும்தான் அந்த எக்ஸல் ஃபைலில் ரீட் பண்ண முடியும். பட் சிஎஸ்வி அப்படி கிடையாது. ஸோ சிஎஸ்வி வந்து ஒரு டேபுலர் ஃபார்ம் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டாக நம்ம ஒரு சிஎஸ்வி ஃபைலாக சேவ் பண்ணலாம். அதை நம்ம எந்த ஃபார்மேட்டில் வேணாலும் இம்போர்ட் பண்ணலாம். Then what is the purpose of CSV here? So it is a simple file format used to store the tabular data such as a spreadsheet or database. So நம்ம spreadsheetல ஸ்டோர் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் ஒரு பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டாக நம்ம சிஎஸ்வியில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ அங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டேட்டாபேஸ் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸாக இருக்கும். சிமிலர்லி இங்கே சிஎஸ்வியில் ஒவ்வொரு லைனுமே வந்து ரோவாக கன்சிடர் ஆகும். ஒவ்வொரு டேட்டா செப்பரேட்டட் பை கமா, அந்த ஒவ்வொரு டேட்டாவுமே வந்து ஃபீல்டாக இங்கே கன்சிடர் ஆகும். Since there are a plain text, they are easier to import into the spreadsheet or another storage database regardless of the specific software you are using it. இப்போ நம்ம எக்ஸல் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ரீட் பண்ணுற அந்த டிவைஸில் கண்டிப்பாக எக்ஸல் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் அந்த ஃபைலை ரீட் பண்ண முடியும். பட் சிஎஸ்வி அப்படி கிடையாது. பிகாஸ் இது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஒரு பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணுறதுல இருக்கிறதுனால எதில் வேணாலும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணலாம் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் தி சாஃப்ட்வேர். எந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் இருக்கணும்னு இல்லை. ஸோ நம்ம டேபுலர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஒரு பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டாக தான் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால தான் இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு இம்போர்ட் அண்ட் இட் கன்சியூம்ஸ் ஒன்லி த லெஸ் மெமரி. You can open CSV file in a spreadsheet program like Microsoft Excel or in a text editor or through a database which make them easier to read. So we can open the CSV file in the Excel. Excelலையும் நம்ம CSV file open பண்ணலாம், Notepadலையும் open பண்ணலாம், or you can open it in the database softwares also. So it is a plain text only. ஸோ இந்த சிஎஸ்வி ஃபைலில் வந்து இட் cannot stores charts graph. ஒரு plain text, ஒரு டேபுலர் இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு plain டெக்ஸ்ட்டாக மட்டும் தான் நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியும். we cannot create a chart graph like that. okay, then it stores a data தான். it doesn't have any formulas, macros. இப்போ நம்ம ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் பார்த்தோம்னா each cell contains a built-in formulas, functions. பட் நமக்கு சிஎஸ்வியில் அதெல்லாம் கிடையாது. so we can store the data in the form of tabular only. So creating a CSV file using a notepad or any text editor. So how to create a CSV file? So we know that CSV file is a text file. So ஒரு text file எந்த text editorல வேணாலும் நம்மளால create பண்ண முடியும். Once நம்ம CSV file create பண்ணிட்டோம்னா we can export also. We can export into the spreadsheet or database. So what are the procedure to create a CSV files here? So first open a notepad. So notepad open பண்ணிட்டு just click a file new. File new கொடுத்தோம்னா நமக்கு new notepad file will be opened here. There you have to enter the data. Remember that each line, whatever line you are typing in the CSV file, that will be considered as a row. ஒவ்வொரு லைனுமே ரோவாக கன்சிடர் ஆகும். the data what you are typed and separated by the comma, அந்த ஒவ்வொரு டேட்டாவும் என்னவா கன்சிடர் ஆகும்னா ஃபீல்டாக கன்சிடர் ஆகும். ஸோ each value with a comma and each row with a new line. New line is nothing but நம்ம enter key press பண்ணோம்னா it comes to the next line, that is a new line. okay, so ஒவ்வொரு row complete பண்ண பிறகு we have to use a new line, carriage return யூஸ் பண்ணணும். and each value should be separated by the comma. இதுதான் நமக்கு important. இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம டேட்டாஸை டைப் பண்ணணும். then save the content in the file with the extension .csv. so .csv தான் அந்த ஃபைலை நாம சேவ் பண்ணணும். then அந்த ஃபைலை வந்து நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட் சாஃப்ட்வேரில் நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். okay, so shall we see the example now? say I have opened here notepad now. so இந்த notepadல நான் datas type பண்ணியிருக்கேன். என்ன datas type பண்ணியிருக்கேன்? topic 1, topic 2,
டாபிக் 3 டேட்டாஸ் நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 டேட்டாஸ் இருக்குது. அந்த 3 டேட்டாஸையும் ஐ செப்பரேட்டட் பை த கமா இயர். ஸோ நான் கமா போட்டு செப்பரேட் பண்ணதுனால ஈச் டேட்டா வில் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ காலம், தட் இஸ் ஃபீல்டு. டாபிக் 1 ஒரு ஃபீல்டாக கன்சிடர் ஆகும், டாபிக் 2 இஸ் another field, டாபிக் 3 is the another field. So the entire row, no, that entire row is called as a record. ஓகேங்களா, ஒரு ரோ ஃபுல்லாகவே என்ன ஆகுதுன்னா ரெக்கார்ட் ஆகுது. இந்த என்டையர் லைனுமே வந்து ஒரு ரோன்னு சொல்லலாம். அந்த ரோவை நம்ம டேட்டா பேஸில் என்னன்னு சொல்லுவோம், ரெக்கார்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈச் ரோ வில் பி நம்பர்டு இல்லையா, 1 to 3 நம்பராக இருக்கும். ஈச் காலம் ஏபிசி நம்பராக இருக்கும் இல்லையா, அதே ஃபார்மேட் தான் இங்கே. ஓகே, ஸோ இந்த டாப்பிக்கு ஐ எம் கிவிங் 1 to 3 இயர். ஸோ நான் என்டர் கொடுத்துட்டு தான் ஐ ஹாவ் டு டூ லைக் திஸ். ஸோ ஹவு மெனி lines I have created here? 2 lines create பண்ணியிருக்கேன். அப்போ how many rows will be created na 2 rows will be created. நம்ம இன்னொரு row create பண்ணுறதா இருந்தால் enterன்னு கொடுத்துட்டு you can type. Okay, see each value should be separated by the comma. ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டாக என்டர் பண்ணுற வேல்யூ வந்து நீட் நாட் யூஸ் அ கம்மா. ஓகேங்களா, ஏன்னா அதுதான் லாஸ்ட்டுன்றதுனால நம்ம அங்கே கம்மா யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஒவ்வொரு முறை நம்ம என்டர் பண்ணும் போது ஒன் ரோ வில் பி கிரியேட்டட் லைக் திஸ். ஓகே, தென் யூ ஹாவ் டு சேவ் திஸ். நம்ம சேவ் பண்ணும் போது என்ன பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு சேவ் with a .csv. ஸோ நீங்கள் சேவ் பண்ணுற லொக்கேஷன் எங்கே வேணாலும் சேவ் பண்ணலாம். நீங்கள் எந்த லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணலாம். ஆர் இஃப் யூ ஹவ் கிரியேட்டட் அ ஓன் ஃபோல்டரில் பர்டிகுலர் ஃபோல்டரில் நீங்கள் சேவ் பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு சூஸ் த பர்டிகுலர் ஃபோல்டர். பர்டிகுலர் ட்ரைவ் செலக்ட் பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு சூஸ் அ பர்டிகுலர் ஃபோல்டர் அண்ட் யூ கேன் சேவ் இட். ஓகே, ஸோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு சேவ் தட் example. Okay, so ex2.csv. so .csv னு சேவ் பண்ணணும். that is very very important here. okay, you have to save with the .csv. அப்பதான் the csv file நமக்கு இங்க சேவ் ஆகும். so I am going to store this file in the desktop. so desktop select பண்ணிருக்கேன். then I am just saving this. okay, now this file is saved. so shall we see that? ஸோ இங்கே பாருங்கள் ex2ன்ற ஃபைல் நமக்கு இங்கே சேவ் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த ஃபைல் வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸலில் ஓப்பன் பண்ணணும்னா யூ கேன் மேக் அ ரைட் கிளிக் அண்ட் சூஸ் ஓப்பன் வித் எக்ஸல். இப்படியும் நம்ம எக்ஸல் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா யூ கேன் ஓப்பன் அ எக்ஸல் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அங்கேயும் இந்த ஃபைலை நம்மளால் ஓப்பன் பண்ண முடியும். யூ கேன் ஓப்பன் அ எக்ஸல் ஸ்ப்ரெட்ஷீட், தென் you have to open. okay, so நம்ம browse open கொடுத்துட்டு browse select பண்ணுங்க. so browseல வந்து நீங்கள் எந்த ஃபோல்டரில் உங்களோட ஃபைல் சேவ் பண்ணியிருக்கீங்களோ you can choose that file. so I have saved in the desktop. so desktopல I am just choosing it. so இங்கே all files ன்னு கொடுத்துருங்க, otherwise it displays only the excel file. okay, so இந்த all filesல we have to choose our file. so our file name is what? ex2. இங்கே இருக்குங்க இல்லையா, so ex2. just select that file, click open. now can you see that நான் ஒரு plain டெக்ஸ்டாக டைப் பண்ண டேட்டாஸ் எல்லாமே இங்கே என்னவா ஸ்டோர் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இது எல்லாமே வந்து ஒரு ரெக்கார்ட் காலமாகவும் ரோவாகவும் சேவ் ஆகிருக்கு. கேன் யூ see that here? ஸோ நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஃபைல் இதுதான் CSV ஃபைல். ஸோ நான் இங்கே டாபிக் 1 கமா கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதனால் இந்த டாபிக் 1 will be considered as a one column, ஒரு ஃபீல்டாக இங்கே நமக்கு சேவ் ஆகிருக்கு. சிமிலர்லி டாபிக் 2 இன்னொரு காலமாக சேவ் ஆகிருக்கு, டாபிக் 3 இன்னொரு காலமாக சேவ் ஆகிருக்கு. ஸோ நம்ம கொடுக்குற ஒவ்வொரு கமாவும் தான் இட் ஜஸ்ட் செப்பரேட் இட் ஆஸ் அ செப்பரேட் ஃபீல்டாக பண்ணோம். ஓகே, ஸோ நம்ம டைப் பண்ணும் போது வி ஹாவ் டு டைப் இட் இன் த வே ஆஃப் கரஸ்பாண்டிங் ஆர்டர். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 3 ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம 3 காலம்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த செகண்ட் லைன் ஆல்சோ யூ ட்ரை டு கிரியேட் ஏ 3 காலம்ஸ். அந்த கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸை நம்ம கொடுக்கும் போதுன்னா இட் கிவ்ஸ் சம் மீனிங்ஃபுல் டேட்டாஸ். ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம டைப் பண்ணோன்னா the format will not be good. ஓகேங்களா, ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ ஃபீல்டு கிரியேட் பண்ணுறோமோ இட் பை டிஃபால்ட் இட் கிரியேட்ஸ் a field header. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் header you have to give a value. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லைனை ஒரு ஹெட்டராக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு the remaining of வேல்யூவாக நம்ம டைப் பண்ணலாம். ஸோ it gives you the format here. so do you understand that? so this is the CSV file. ஸோ நம்ம ஒன்ஸ் ஒரு CSV ஃபைலை நம்ம கிரியேட் பண்ணோன்னா அந்த CSV ஃபைலை வந்து we can export in the spreadsheet also. ஒரு அதர் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் சாஃப்ட்வேரில் நம்ம
ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும். தென் டேட்டா பேஸில் நம்மளால் ஓப்பன் பண்ண முடியும். இதுவே எக்ஸல் ஃபைலாக இருந்ததுன்னா அந்த எக்ஸல் ஃபைலில் நம்மளால் நோட் பேடில் ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஸோ ஷால் வி see that? ஓகே, ஸோ அனதர் மெத்தட் ஆஃப் ஓப்பனிங் CSV ஃபைல் இன் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் இஸ், ஒன் மெத்தட் வந்து நம்ம ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டை ஓப்பன் பண்ணிட்டு பண்ணணும். த அனதர் மெத்தட் வந்து நம்ம CSV ஃபைல் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் சேவ் ஆகும். நான் .csv நோட் பேடில் கொடுத்தேன்னா இப்படி தான் சேவ் ஆகும். ஸோ இதை நீங்கள் ரைட் கிளிக் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் வித் எக்ஸல் கொடுத்தீங்கனாலும் நமக்கு எக்ஸல் ஃபைலில் அது ஓப்பன் ஆகும். பார்த்தீங்களா? தென் சிமிலர்லி நீங்கள் அதில் ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணுன்னா ஜஸ்ட் மேக் அ ரைட் கிளிக் ஓப்பன் வித் நோட் பேட். ஸோ நோட் பேட்லேயும் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ நமக்கு நோட் பேடில் ஓப்பன் ஆகும்போது பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டை ஓப்பன் ஆகுது, எக்ஸலில் வந்து ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸும் ஓப்பன் ஆகுது. இதுவே ஒரு எக்ஸல் ஃபைலாக இருந்ததுன்னா, இது பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸல் ஃபைல் தான், பட் இந்த எக்ஸல் ஃபைல் வெறும் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் மட்டும்தான் ஓப்பன் ஆகும். இது வந்து எக்ஸல் ஃபைல் எக்ஸல்எஸ்ஸாக தான் சேவ் ஆயிருக்கு. கேன் யூ see that? இது எக்ஸல்எஸ்ஸாக தான் சேவ் ஆயிருக்கு. இந்த ஃபைல் வந்து அந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேரில் மட்டும்தான் ஓப்பன் ஆகும், வேறு சாஃப்ட்வேரில் ஓப்பன் ஆகாது. இப்போ நம்மளோட CSV ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா நோட் பேட் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்லேயும் ஓப்பன் ஆகுது, மற்ற சாஃப்ட்வேர் தட் இஸ் எக்ஸல் சாஃப்ட்வேர்லேயும் ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ ஷால் வி see that? இந்த எக்ஸல் ஃபைலுக்கும் நம்ம CSV ஃபைலுக்கும் ஐகான்லேயும் நமக்கு இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த ஃபைலை நான் நோட் பேடில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாமா, என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா? ஓப்பன் வித் நோட் பேட் பாருங்க. ஸோ நோட் பேடில் இட் இஸ் நாட் சப்போர்ட்டிங் here. ஸோ திஸ் இஸ் த மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி எக்ஸல் அண்ட் CSV file. Do you understand that? It is very easy to create a CSV file and you can import that file in the Excel sheet also. Import or export in the Excel sheet also. Then creating CSV file that contains the comma with data. Okay, so sometimes நம்மளோட datasல we have to include the comma. In such cases what we have to do? So நம்ம comma யூஸ் பண்ணிட்டு தான் we are creating a field. ஒவ்வொரு கமாவும் தான் ஒரு ஃபீல்டையும் காலமையும் தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ணுது. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது சம்டைம்ஸ் கமா பிகம்ஸ் எ பார்ட் ஆஃப் அவர் டேட்டா. நம்மளோட டேட்டாலேயே கமா வரதுக்கு சம்டைம்ஸ் சம் சிச்சுவேஷன்ஸ் மே அக்கர். ஓகே, ஸோ இன் தட் கேசஸ் we have to use a double quotes to denote that comma is the part of our data. ஓகேங்களா? ஸோ whenever your data includes, your data fields includes a comma or quotation or any other delimiters, we can enclosed with the double quotes here. So the comma that are part of your data will then be kept separate from the commas which delimit the fields themselves. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம கமான்னு கொடுத்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கமா என்னவாகுது? இட் இஸ் யூஸ் டு ரெப்ரசன்ட் த காலம் ஒன்லி, செப்பரேட் தி காலம் ஒன்லி. பட் நம்மளோட ஃபீல்டு டேட்டாலேயே கமா இருந்ததுன்னா அதை நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு we can use a double quotes here. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ரோல் நம்பர், நேம், அட்ரஸ் நம்ம டைப் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்மளோட டேட்டாஸில் என்ன வரும்? கமா வரும். ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம இந்த கமா கொடுத்தா என்ன ஆகும்? மயிலாப்பூர்ன்றது ஒரு தனி ஃபீல்டாக எடுத்துக்கும், சென்னைன்றது தனி ஃபீல்டாக எடுத்துக்கும். பட் அப்படி இல்லாமல் இது ரெண்டுமே எனக்கு ஒரே ஃபீல்டாக இருக்கணும். இன்பிட்வீனில் கமா வரணும்னா we have to use the quotation here. So shall we see the example for this? See, to do this, like this you have to give. Okay, so roll number, name, place. So நான் 3 header இங்க கொடுத்திருக்கேன். அந்த 3 headerக்கு I'm just given the value also. 1 Radha in the place Mylapore Chennai. So Mylapore Chennai should be the single data வா இருக்கணும், single field இருக்கணும். So in this case we are using a comma here. இந்த comma கொடுத்தாலே நார்மலா செப்பரேட் காலமா எடுத்துக்கும். பட் இந்த கமாவை நம்ம ஒரு டேட்டாவா இன்க்ளூட் பண்றதுக்கு we have to use a quotation here. Can you see that? So double quotes நம்ம எந்த ஃபீல்டு வந்து கமா கண்டெயின் ஆயிருக்கோ அந்த ஃபீல்டு should be enclosed by the double quotes here. Okay, so if your data contains a comma as a part of that field should be enclosed by the quotations here. Okay, so shall we see the output now? Just open with Excel. See that? Can you see that? in the place value பாருங்க. ஸோ ரோல் நம்பர் செப்பரேட்டாக ஒரு காலமாக இருக்குது, நேம் செப்பரேட் காலமாக இருக்குது. இந்த பிளேஸில் திஸ் கம்மா இஸ் இன்க்ளூடட் here. Do you understand the concept here? So if your data contains a comma, that data should be enclosed by the double quotes here. Is it clear? Similarly, we can include the carriage return also. We can include the carriage return, that is enter. So Mylapore comma
சென்னைன்னு வரக்கூடாது. எனக்கு வந்து மயிலாப்பூருக்கு நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்து எனக்கு சென்னை வரணும். ஸோ we can include that also. That is, empty spaces also can be included, or even we can include the new line as a part of your data also. New line means what? That is a carriage written. நெக்ஸ்ட் லைனில் கூட நம்ம கொண்டு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணலாம். ஸோ இங்கே எனக்கு எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா, மயிலாப்பூர் கமா சென்னைன்னு வராமல் மயிலாப்பூர் இந்த நெக்ஸ்ட் லைன் சென்னை should be displayed here. Okay, so to include the new line as a part of your data also, we have to use a quotation here. ஓகேங்களா? so do you understand here? so normal டேட்டாவாக இருந்தால் நம்ம டேட்டா கொடுத்துட்டு கமா கொடுக்கலாம். பட் நம்மளுடைய டேட்டாவில் ஒரு கமாவோ இல்லை நியூ லைனோ இருந்ததுன்னா that data should be enclosed by the quotation here. so I'm just saving this. Let's see that output in the Excel here. so we'll just open in the Excel. so இங்கே பார்த்தீங்கன்னா it will be separated here. Can you see that? so roll number 1 வந்திருக்கு, நேம் ராதா வந்திருக்கு, மயிலாப்பூர் சென்னை. ஸோ நான் அந்த டேட்டாவில் ஜஸ்ட் மயிலாப்பூர் அடுத்து I just pressed enter key ப்ரெஸ் பண்ணோடனே சென்னை நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்திருக்கு. ஸோ அதை கொட்டேஷனில் கொடுத்ததுனால that is implemented here. do you understand ma? so in your text, so if your field contains any comma or quotations, that field should be enclosed by the double quotes here. That is very important here. Then creating CSV file that contains a double quotes with the data. so நார்மலாக கம்மா இருந்தால் அந்த ஃபீல்டை வந்து டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொன்னேன், நியூ லைன் இருந்தாலும் டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொன்னேன். சம்டைம்ஸ் உங்களோட டேட்டாலேயே டபுள் கோட்ஸ் வரணும், கொட்டேஷன்ஸோடு டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம், that quotes should be enclosed by the another double quotes. okay, double quotes should be doubled here. so the internal quotation marks need to be doubled here. so see, for example, favorite sportsல we have a cricket football. okay, இந்த கிரிக்கெட்ன்றது நமக்கு கொட்டேஷனில் வரணும், ஃபுட்பாலும் நமக்கு கொட்டேஷனில் வரணும். ஸோ அப்படி வரதா இருந்தால் எப்படி கொடுக்கணும்னா, for this again you have to use a double quotes here. this quote should be doubled here. ஸோ மறுபடியும் இன்னொரு கொட்டேஷன்ஸ் கொடுத்தா மட்டும் தான் நம்மளால் அதை டிஸ்பிளே பண்ண வைக்க முடியும். ஸோ shall we try that one? okay, ஸோ இந்த மயிலாப்பூர் சென்னையை நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த மயிலாப்பூர்ன்றது நமக்கு கொட்டேஷனில் டிஸ்பிளே ஆகணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மயிலாப்பூர்ன்றது கொட்டேஷனில் டிஸ்பிளே ஆகணும். தென் சென்னை ஆல்சோ ஷுட் பி டிஸ்பிளேட் இன் த கொட்டேஷன் அண்ட் இட் ஆல்சோ ஷுட் இன்க்ளூட் த கமா. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கமா டிஸ்பிளே ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும், ஒரு டேட்டாவில் கமா டிஸ்பிளே ஆகணும்னா இட் ஷுட் பி என்க்ளோஸ்டு பை த கொட்டேஷன். ஸோ அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொட்டேஷனை கொடுத்துடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நான் கொடுத்துருக்க கொட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கமாக்காக கொடுத்துருக்கேன். கமா வந்து என்னோடய டேட்டாவில் இன்க்ளூட் ஆகிறதுக்கு இட் ஷுட் பி என்க்ளோஸ்ட். இந்த என்டையர் டேட்டாவையும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இந்த டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்து என்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன். தென் ஆஃப்டர் தட் இந்த மயிலாப்பூர் இருக்குல்லையா, இந்த மயிலாப்பூர் வந்து கொட்டேஷனில் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும். அப்போ திஸ் கொட்டேஷன் ஷுட் பி டபுள் டியர். ஸோ இதுக்கு ஒரு கொட்டேஷன், தென் இந்த ஸ்டார்டிங்க்கு ஒரு கொட்டேஷன். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? ஸோ இந்த மயிலாப்பூருன்றத கொட்டேஷனில் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக ஐ ஜஸ்ட் டபுள்டு த டபுள் கோட்ஸ் இயர். டபுள் கோட்ஸ் இங்கே டபுள் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு இந்த கொட்டேஷன் இன்க்ளூட் ஆகும். சிமிலர்லி திஸ் சென்னை இஸ் இயர். இந்த சென்னை வந்து எனக்கு கொட்டேஷனில் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா திஸ் கொட்டேஷன் ஷுட் பி டபுள் இயர். ஸோ ஐ ஹாவ் டு கிவ் ஒன் மோர் கோட்ஸ் இயர் and here also I should give one more quotes. Do you understand that? So entire content you including the comma oda display பண்றதுக்கு I have created here one quotation. I have enclosed here one quotation. Then in the மயிலாப்பூர quotationல display பண்றதுக்கு I have just include here one more quotes here. Similarly in the சென்னை quotesல include பண்றதுக்கு I have include here one more quotes here. Okay, so shall we see the file in the Excel now? Just save this, close it and open with Excel. Now namakku Mailapuram, can you see that Mylapore and Chennai is displayed within a quotation here. Do you understand ma? So ஒரு டேட்டாவில் நம்ம ஒரு கொட்டேஷனை டிஸ்பிளே பண்ணுறதா இருந்தாலும், ஒரு கமா டிஸ்பிளே பண்ணுறதா இருந்தாலும், ஒரு நியூ லைன் டிஸ்பிளே பண்ணுறதா இருந்தாலும் that should be enclosed by the double quotes. Do you understand the concept here? Then
rules to be followed. So what are the rules to be followed? We have already discussed all the things. Again, we'll just go through it. So while you create a CSV file, each record, that is each row, is to be located on a separate line. So each row should be in a separate line by a line break. ஒவ்வொரு லைனும் முடிஞ்ச பிறகு we have to press a enter key. ஓகேங்களா, enter key press பண்ணாதான் one row will be created here. Then the last record in the file may or may not have a ending line break. ஸோ இதுதான் நமக்கு first line நம்ம create பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம இங்கே enter key கொடுத்தோம்னா it creates a second record. So this is the last record-ஆ இருந்தால் நமக்கு இங்கே enter key கொடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை, because that is the last record. அங்கே enter key கொடுத்தாலும் தப்பு இல்லை, enter key இல்லைனாலும் தப்பு இல்லை. So last record may or may not have an ending line break. Then there may be a optional line, that is there may be optional header line. I already told இல்லையா, நம்ம என்ன header line கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு corresponding values தான் நாம enter பண்ணணும். Then within the header and each record there may be one or more field separated by the comma space considered as a part of the field should not be ignored. The last field in the record must not been followed by the comma here. ஓகேங்களா, so based on the first line ஒரு header create பண்ணிட்டு then it may include a many number of values here. ஒவ்வொரு வேல்யூஸும் நம்ம கமா கொடுத்து தான் செப்பரேட் பண்ணோம். ஸோ தட் ஃபீல்டு மே இன்க்ளூட் எ கமா ஆல்சோ. ஒரு கமாவை ஒரு பார்ட்டாக கூட இருக்கலாம். இன் சச் கேசஸ் வி கேன் யூஸ் அ கோட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ த லாஸ்ட் ஃபீல்டு இந்த ரெக்கார்ட் வந்து கமா கொடுத்து தான் எண்ட் ஆகணும்னு இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட் ப்ளூ இருக்குன்னா ப்ளூ இஸ் த லாஸ்ட் ஃபீல்டு இன் த லைன். ஓகேங்களா, லாஸ்ட் வேல்யூ இந்த லைனில் இருக்குது, இங்கே நம்ம கமா கொடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. Then each field may or may not be enclosed in the double quotes. So நம்ம double quotesல தான் கொடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. double quotesல கொடுத்தாலும் that will not be displayed here. So with or without double quotes also you can give here. Okay, but it may not appear in the result also. So நம்ம எப்போ double quotes யூஸ் பண்ணுவோம்? If your data contains a comma as a part or line breaks enter இருந்ததுனாலும் இல்லை இன்னொரு quotation இருந்தாலும் நம்ம double quotes யூஸ் பண்ணலாம். Okay, then similarly the field contains a line breaks, double quotes and comma should be enclosed in the double quotes. So just now I told you that. So if a field contains a line breaks, that is enter key, that is CRLF is nothing but carriage return and line break. Okay, line feeds. Okay, so அது இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா we have to use a double quotes here. Then if your double quotes are used to enclose a field, double quotes appearing inside the field must be preceded with the another double quotes. So if your data as a double quotes and the double quotes நமக்கு ஃபீல்டில் டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா that double quote should be preceded with the another double quotes. We saw one example இல்லையா. ஸோ அந்த மயிலாப்பூர் வந்து கொட்டேஷனில் இருக்குது, டபுள் கோட்ஸில் இருக்குது. அது அப்படியே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும்னா அந்த டபுள் கோட்ஸை மறுபடியும் இன்னொரு டபுள் கோட்ஸில் நாம என்க்ளோஸ் பண்ணணும். தென் இந்த பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கமா மட்டும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, வேல்யூஸ் கொடுக்கல. ஸோ இஃப் தட் ஃபீல்ட் இஸ் எம்டினா யூ கேன் கிவ் ஒன்லி தி கமா இயர். இப்போ நம்ம கமா கொடுக்காம இங்கே ஃபர்ஸ்ட்டில் நான் ஒயிட்னு கொடுத்தேன்னா ஃபர்ஸ்ட் காலம்க்கு நேராக தான் இந்த ஒயிட்டு டிஸ்பிளே ஆகும். சம்டைம்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் யுவர் பர்டிகுலர் ஃபீல்ட் as emptyனா you have to give only the comma to indicate that particular field is empty. Do you understand this? Then create a CSV file using a Microsoft Excel. இப்போ நம்ம நோட்பேடை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் we have created a CSV file. The same CSV file can be created in the Excel also. Excel spreadsheetலையும் நம்ம ஒரு CSV file create பண்ணலாம். So for this you have to open the Microsoft Excel first. Then type your data. So any data நீங்கள் டைப் பண்ண போறீங்களோ that data should be typed here, and while you save it should be saved with the .csv நாம சேவ் பண்ணணும். Once it is saved na, that file can be opened in both the application, that is it can be opened in the text editor as well as the Excel spreadsheet also. நம்ம ஒரு Excel file create பண்ணா அது Excelல மட்டும்தான் ஓப்பன் ஆகும். ஆனா CSV file create பண்ணோம்னா that CSV file can be opened in the text editor. எந்த text editorலயும் ஓப்பன் பண்ணலாம், Excel spreadsheetலயும் ஓப்பன் பண்ணலாம். Then Microsoft Excel to open a CSV files. So to open it, how to open? So the Microsoft Excel has been installed. So first that Excel app should be installed in our system. So by default CSV file should open automatically in Excel when the file is double click. So normally ஒரு நம்ம CSV file
சேவ் பண்ணாலே அதை டபுள் கிளிக் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எக்ஸல் ஃபைலாக தான் ஓப்பனே ஆகும். Then if you are getting an open with, when you are using a open with option இருக்கும் இல்லையா, நான் உங்களுக்கு காட்டினேன் இல்லையா, ஸோ அந்த open with ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிவிட்டு we can open a CSV file in the Excel also. Then alternatively you can open your Excel sheet. அந்த Excel sheetல போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஃபைல் ஓப்பன் கொடுத்து நம்மளோட ஃபைலையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். I shown that no how to open a CSV file. In that method also you can do it here. So first we'll see one example for this. So open a file. So இங்க ஃபைல்ல வந்து already I have created a one file. Okay. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஃபைல் இங்கே கிரியேட் பண்ணிடலாம். I'll create a new file here. ஒரு எக்ஸல் ஃபைலை நம்ம இங்கே கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ blank workbook. ஸோ here I'm going to create number, name, age. Okay. So 1, then name Ajay, age 67. 2, Sanjay, ஏஜ் 12. ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஃபைல் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஃபைலை நான் என்னவா சேவ் பண்ண போகிறேன்னா, ஐ எம் கோயிங் டு சேவ் இட் ஆஸ் அ சிஎஸ்வி ஃபைலாக நான் சேவ் பண்ண போகிறேன். ஓகேங்களா. ஸோ சிஎஸ்வி ஃபைலாக சேவ் பண்ணுறதுக்கு வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர், நம்ம சேவ் பண்ணுற ஃபைல் டாட் சிஎஸ்வின்னு சேவ் பண்ணணும். தட் இஸ் அ ப்ரொசீஜர் இயர். ஓகே. ஸோ வைல் யூ சேவ் ஃபைல் சேவ் அஸ், ஸோ நம்ம எந்த லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ண போகிறோமோ, எந்த ட்ரைவில் சேவ் பண்ண போகிறோமோ, தட் ட்ரைவ் ஷுட் பி சூசன் இயர். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு சேவ் இட் இன் த டெஸ்க்டாப். ஸோ இந்த டெஸ்க்டாப்பில் ஐ எம் கோயிங் டு டைப் அ நேம் ஆஃப் தி ஃபைல் இயர். ஓகேங்களா. ஸோ ரிப்போர்ட்டுன்னு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன். டாட் சிஎஸ்வி கொடுத்தும் சேவ் பண்ணலாம். அதர்வைஸ் இந்த சேவஸ் டைப்பில் யூ கேன் சூஸ் சிஎஸ்வி கமா டீலிமிட்டட். திஸ் டைப்பும் யூ கேன் சூஸ் இட் இயர். ஸோ ரிப்போர்ட் டாட் சிஎஸ்வி கொடுத்தும் சேவ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா சேவஸ் டைப்பில் சிஎஸ்வி நம்ம செலக்ட் பண்ணோம், சிஎஸ்வி கமா டீலிமிட்டட், அது கொடுத்து நம்ம சேவ் பண்ணலாம். Now it is saved. ஓகேங்களா. yes, some features in your workbook might be lost because நமக்கு வந்து எக்ஸலில் க்ரியேட் பண்ணும் போது எல்லா டேட்டாஸ்லேயும் வந்து இட் இஸ் இன்பில்ட்டாகவும் நமக்கு ஃபார்முலாஸ் இருக்கும், ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். பட் சிஎஸ்வியில் தெர் இஸ் நோ ஃபார்முலாஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ நம்ம சிஎஸ்வி ஃபைலாக சேவ் பண்ணும் போது யூ வில் லாஸ்ட் சம் ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு கேட்கும். எஸ், ஸோ கிளிக் எஸ் here. Now this file is saved as a .csv. So shall we check it now? ஓகே, இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஐம் ஜஸ்ட் க்ளோஸ் திஸ் விண்டோ now. see பாருங்கள், ரிப்போர்ட். கேன் யூ see that இந்த ரிப்போர்ட் இப்போ என்ன ஃபைலாக சேவ் ஆயிருக்கு பாருங்கள், சிஎஸ்வி ஃபைல். இந்த ரிப்போர்ட் ஃபைலை நான் எதில் க்ரியேட் பண்ணேன், ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் தான் க்ரியேட் பண்ணேன். ஓகேங்களா. இதை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் ஓப்பன்ஸ் இன் தி எக்ஸல் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ஒன்லி. கேன் யூ see that எக்ஸல் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் தான் நமக்கு இது ஓப்பன் ஆகுது. இதை நம்ம நோட் பேடில் ஓப்பன் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் மேக் அ ரைட் கிளிக் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் வித் நோட் பேட் கொடுத்தோம்னா இந்த நோட் பேடில் டிஸ்பிளே ஆகுது. கேன் யூ see that இதே டேட்டாஸை நான் எக்ஸலில் காலம் ரோஸாக தான் நான் டைப் பண்ணேன். பட் அதில் டைப் பண்ண அந்த டேப்லர் டேட்டா இங்கே நோட் பேடில் என்னவா டிஸ்பிளேயாக இருக்குது, பிளெயின் டெக்ஸ்டாக டிஸ்பிளேயாக இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் தி அட்வான்டேஜ் ஆஃப் சிஎஸ்வி ஃபைல். ஸோ சிஎஸ்வி ஃபைலில் ஒரு நோட் பேடில் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு டாட் சிஎஸ்வின்னு சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை ஸ்ப்ரெட்ஷீட்லேயும் ஓப்பன் பண்ணலாம், எக்ஸல்லையும் ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ எக்ஸலில் டைப் பண்ணிவிட்டு அதை சிஎஸ்வின்னு சேவ் பண்ணிவிட்டு அதை நோட் பேட்லையும் ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ த சிஎஸ்வி ஃபைல் கேன் பி ஓப்பன்ட் இன் any text editor and any spreadsheet software also. Do you understand the concept here? Students, I hope you could understood the concept of CSV file. In the next video, we'll discuss about how to read CSV file using a Python. Thank you.